안녕하세요. 오늘은 2025년 12월 30일 화요일 고린도전서 6장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 고린도전서 6장 세상 법정에 송사하지 말라. 너희 중에 누가 다른 이와 더불어 다툼이 있는데 구태여 불의한 자들 앞에서 고발하고 성도 앞에서 하지 아니하느냐. 성도가 세상을 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐. 세상도 너희에게 판단을 받겠거든 지극히 작은 일 판단하기를 감당하지 못하겠느냐. 우리가 천사를 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐. 그러하거든 하물며 세상 일이랴. 그런즉 너희가 세상 사건이 있을 때에 교회에서 경히 여김을 받는 자들을 세우느냐. 내가 너희를 부끄럽게 하려 하여 이 말을 하노니 너희 가운데 그 형제간의 일을 판단할 만한 지혜 있는 자가 이같이 하나도 없느냐. 형제가 형제와 더불어 고발할 뿐더러 믿지 아니하는 자들 앞에서 하느냐. 너희가 피차 고발함으로 너희 가운데 이미 뚜렷한 허물이 있나니 차라리 불의를 당하는 것이 낫지 아니하며 차라리 속는 것이 낫지 아니하냐. 너희는 불의를 행하고 속이는구나. 그는 너희 형제로다. 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐. 미혹을 받지 말라. 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 받았느니라. 모든 것이 내게 가하나 다 유익한 것이 아니요 모든 것이 내게 가하나 내가 무엇에든지 얽매이지 아니하리라. 음식은 배를 위하여 있고 배는 음식을 위하여 있으나 하나님은 이것저것을 다 배하시리라. 몸은 음란을 위하여 있지 않고 오직 주를 위하여 있으며 주는 몸을 위하여 계시느니라. 하나님이 주를 다시 살리셨고 또한 그의 권능으로 우리를 다시 살리시리라. 너희 몸이 그리스도의 지체인 줄을 알지 못하느냐. 내가 그리스도의 지체를 가지고 창녀의 지체를 만들겠느냐. 결코 그럴 수 없느니라. 창녀와 합하는 자는 그와 한 몸인 줄을 알지 못하느냐. 일러스되 둘이 한 육체가 된다 하셨나니 주와 합하는 자는 한 영이니라. 음행을 피하라. 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸의 죄를 범하느니라. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. 1 Corinthians chapter 6 Lawsuits among believers. If any of you has a dispute with another, dare he take it before the ungodly for judgment instead of before the saints. Do you not know that the saints will judge the word? And if you are to judge the word, are you not competent to judge trivial cases? Do you not know that we will judge angels? How much more the things of this life? Therefore, if you have disputes about such matters, appoint as judges even men of little account in the church. I say this to shame you. Is it possible that there is nobody among you wise enough to judge a dispute between believers? But instead, one brother goes to law against another, and this in front of unbelievers. The very fact that you have lawsuits among you
means you have been completely defeated already. Why not rather be wronged? Why not rather be cheated? Instead, you yourselves cheat and do wrong, and you do this to your brothers. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor male prostitutes, nor homosexual offenders, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ, and by the Spirit of our God. Everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Everything is permissible for me, but I will not be mastered by anything. Food for the stomach, and the stomach for food, but God will destroy them both. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. By his power, God raised the Lord from the dead, and he will raise us also. Do you not know that your bodies are members of Christ himself? Shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Never. Do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it is said, the two will become one flesh. But he who unites himself with the Lord is one with him in spirit. Flee from sexual immorality. All other sins a man commits are outside his body, but he who sins sexually sins against his own body. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Amen. 네, 이어서 일본어 성경입니다. コリント人への手紙第1、第6章。あなた方のうちには仲間と争いを起こしたら、それを生徒たちに訴えずに、あえて正しくない人たちに訴える人がいるのですか？生徒たちが世界を裁くようになることをあなた方は知らないのですか？世界があなた方によって裁かれるのに、あなた方にはごく小さな事件さえも裁く力がないのですか？あなた方は知らないのですか？私たちは御使いたちを裁くようになります。それなら日常の事柄は言うまでもないではありませんか。それなのに日常の事柄で争いが起こると、教会の中で軽んじられている人たちを裁判官に選ぶのですか。私はあなた方を恥じらせるためにこう言っているのです。あなた方の中には兄弟の間を仲裁することができる賢い人が一人もいないのですか。それで
兄弟が兄弟を告訴し、しかもそれを信者でない人たちの前でするのですか？そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。どうしてむしろ不正な行いを甘んじて受けないのですか？どうしてむしろ魂取られるままでいないのですか？それどころかあなた方自身が不正を行い魂取っています。しかもそのようなことを兄弟たちに対してしています。あなた方は知らないのですか？正しくないものは神の国を相続できません。思い誓いをしてはいけません。みだらな行いをする者、偶像を拝む者、奸淫をする者、断傷となる者、難食をする者、盗む者、貪欲な者、酒に溺れる者、そしる者、奪い取る者は皆、神の国を相続することができません。あなた方のうちのある人たちは、以前はそのようなものでした。しかし、主イエス・キリストの皆と私たちの神の御霊によって、あなた方は現れ、聖なるものとされ、義と認められたのです。すべてのことが私には許されていると言いますが、すべてが益になるわけではありません。すべてのことが私には許されていると言いますが、私はどんなことにも支配されはしません。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあると言いますが、神はそのどちらも滅ぼされます。体はみだらな行いのためではなく、主のためにあり、主は体のためにおられるのです。神は主をよみがえらせましたが、その道からによって私たちもよみがえらせてくださいます。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はキリストの体の一部なのです。それなのに、キリストの体の一部を取って、友情の体の一部とするのですか？そんなことがあってはなりません。それともあなた方は知らないのですか？友情と交わるものは彼女と一つの体になります。二人は一体となると言われているからです。しかし、主と交わるものは主と一つの霊になるのです。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし、みだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。아멘. 네, 감사합니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 오늘 읽은 본문을 보면 후반절에
음행을 피하라고 또 엄히 경고하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 네, 고린도 교회가 성적으로 많이 타락한 교회였기 때문에 음행을 피하라고 계속해서 경고하고 있는 것을 볼 수 있는데요. 네, 다른 죄들은 우리 몸 밖의 죄를 짓는 거지만 음행은 자기 자신의 몸에 죄를 짓는 것이고 자기 자신의 몸은 우리의 것이 아닌 하나님의 성전이고 하나님께서 예수님의 피값으로 주고 산 몸이기 때문에 더 이상 우리의 것이 아니기 때문에 음행을 절대적으로 피하라고 경고하고 있으며 그렇기 때문에 우리의 몸으로 하나님께 영광을 돌리라고 말하고 있습니다. 네, 그래서 오늘의 일본어 한마디는 하나님께 영광을 돌리라 라는 마지막 절의 말씀인데요. 일본어 성경에서 보면 하나님의 영광을 나타내라 라고 나옵니다. 그래서 일본어로는 카미노 에이코오 아라와시나사이, 카미노 에이코오 아라와시나사이 라고 말합니다. 네, 우리의 몸은 우리의 자신의 것이 아닌 예수님의 피값으로 사신받은 몸이기 때문에 우리의 몸으로 하나님께 영광을 돌리는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 네, 계속해서 2025년 마무리 잘 하시고요. 새해 맞을 준비도 잘 하시면 좋겠습니다. 오늘 하루도 주님의 은혜 안에서 평안한 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.